안녕하세요. 오늘은 2025년 12월 14일 주일 로마서 6장 읽을 차례입니다. 먼저 한글 성경입니다. 로마서 6장 그리스도와 함께 죽고 함께 산다. 그런즉 우리가 무슨 말을 하리요? 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐? 그럴 수 없느니라. 죄에 대하여 죽은 우리가 어찌 그 가운데 더 살리요? 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례를 받은 줄을 알지 못하느냐. 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이라. 만일 우리가 그의 죽으심과 같은 모양으로 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활과 같은 모양으로 연합한 자도 되리라. 우리가 알거니와 우리의 옛 사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종노릇하지 아니하려 함이니 이는 죽은 자가 죄에서 벗어나 의롭다 하심을 얻었음이라. 만일 우리가 그리스도와 함께 죽었으면 또한 그와 함께 살 줄을 믿노니 이는 그리스도께서 죽은 자 가운데서 살아나셨음에 다시 죽지 아니하시고 사망이 다시 그를 주장하지 못할 줄을 알미로라. 그가 죽으심은 죄에 대하여 단번에 죽으심이요 그가 살아계심은 하나님께 대하여 살아계심이니 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여는 죽은 자요 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여는 살아있는 자로 여길지어다. 그러므로 너희는 죄가 너희 죽을 몸을 지배하지 못하게 하여 몸의 사욕에 순종하지 말고 또한 너희 지체를 불의의 무기로 죄에게 내주지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라. 죄가 너희를 주장하지 못하리니 이는 너희가 법 아래에 있지 아니하고 은혜 아래에 있음이라. 그런즉 어찌하리요? 우리가 법 아래에 있지 아니하고 은혜 아래에 있으니 죄를 지으리요? 그럴 수 없느니라. 너희 자신을 종으로 내주어 누구에게 순종하든지 그 순종함을 받는 자의 종이 되는 줄을 너희가 알지 못하느냐? 혹은 죄의 종으로 사망에 이르고 혹은 순종의 종으로 의에 이르느니라. 하나님께 감사하리로다. 너희가 본래 죄의 종이더니 너희에게 전하여 준 바 교훈의 본을 마음으로 순종하여 죄로부터 해방되어 의에게 종이 되었느니라. 너희 육신이 연약함으로 내가 사람의 예대로 말하노니 전에 너희가 너희 지체를 부정과 불법에 내주어 불법에 이른 것 같이 이제는 너희 지체를 의에게 종으로 내주어 거룩함에 이르라. 너희가 죄의 종이 되었을 때에는 의에 대하여 자유로웠느니라. 너희가 그때에 무슨 열매를 얻었느냐? 이제는 너희가 그 일을 부끄러워하나니 이는 그 마지막이 사망임이라. 그러나 이제는 너희가 죄로부터 해방되고 하나님께 종이 되어 거룩함에 이르는 열매를 맺었으니 그 마지막은 영생이라. 죄의 삭은 사망이요 하나님의 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생이니라. 아멘. 네, 이어서 영어 성경입니다. Romans chapter 6 Dead to sin, alive in Christ. What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? By no means. We died to sin. How can we live in it any longer? Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were therefore buried with him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead, through the glory of the Father, we too may live a new life. If we have been
united with him like this in his death, we will certainly also be united with him in his resurrection. For we know that our old self was crucified with him, so that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. Because anyone who has died has been freed from sin. Now, if we died with Christ, we believe that we will also live with him. For we know that since Christ was raised from the dead, he cannot die again. Death no longer has mastery over him. The death he died to sin once for all, but the life he lives to God. In the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its evil desires. Do not offer the parts of your body to sin as instruments of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer the parts of your body to him as instruments of righteousness. For sin shall not be your master, because you are not under law, but under grace. What then? Shall we sin because we are not under law, but under grace? By no means. Don't you know that when you offer yourselves to someone to obey him as slaves, you are slaves to the one whom you obey, whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness? But thanks be to God that though you used to be slaves to sin, you wholeheartedly obeyed the form of teaching to which you were entrusted. You have been set free from sin and have become slaves to righteousness. I put this in human terms because you are weak in your natural selves. Just as you used to offer the parts of your body in slavery to impurity and to ever-increasing wickedness, so now offer them in slavery to righteousness, leading to holiness. When you were slaves to sin, you were free from the control of righteousness. What benefit did you reap at that time from the things you are now ashamed of? Those things result in death. But now that you have been set free from sin and have become slaves to God, the benefit you reap leads to holiness, and the result is eternal life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. 아멘. 네, 이어서 일본어 성경입니다. ローマ人への手紙第6章。それではどのように言うべきでしょうか。恵みが増し加わるために私たちは罪にとどまるべきでしょうか。決してそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きていられるでしょうか。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、
私たちも新しい命に歩むためです。私たちがキリストの死と同じようになって、キリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからです。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて、私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。死んだ者は罪から解放されているのです。私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると私たちは信じています。私たちは知っています。キリストは死者の中からよみがえって、もはや死ぬことはありません。死はもはやキリストを支配しないのです。なぜならキリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは、神に対して生きておられるのだからです。同じように、あなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。ですから、あなた方の死ぬべき体を罪に支配させて、体の欲望に従ってはいけません。また、あなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身を神に捧げ、またあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさい。罪があなた方を支配することはないからです。あなた方は律法のもとにではなく、恵みのもとにあるのです。では、どうなのでしょう。私たちは律法のもとにではなく、恵みのもとにあるのだから、罪を犯そうとなるのでしょうか。決してそんなことはありません。あなた方は知らないのですか。あなた方が自分自身を奴隷として捧げて服従すれば、その服従する相手の奴隷となるのです。つまり、罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至ります。神に感謝します。あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの規範に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となりました。あなた方の肉の弱さのために、私は人間的な言い方をしています。以前あなた方は自分の手足を汚れと不法の奴隷として捧げて不法に進みました。同じように今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさい。あなた方は罪の奴隷であったとき、義については自由に振る舞っていました。ではその頃、あなた方はどんな身を得ましたか。今では恥ずかしく思っているものです。それらの行き着くところは死です。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得ています。その行き着くところは永遠の命です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。
아멘. 네, 감사합니다. 네, 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 네, 오늘 읽은 본문의 소제목처럼 오늘 이야기는 그리스도와 함께 죽고 함께 사는 세례에 관한 이야기를 들었습니다. 그러면서 우리 자신을 죄에 대한 불의의 무기로 주지 말고 내어주지 말고 하나님에 대하여 의의 무기로 드리라 라고 말하고 있는데요. 13절에 보면 또한 너희 지체를 불의의 무기로 죄에게 내주지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자 같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라 라고 나옵니다. 네. 그래서 오늘의 일본어 한마디는 바로 의의 무기입니다. 네. 의는 어제 의인에서 알려드린 적이 있어서 의인을 기진이라고 하는데 그래서 의는 기라고 말합니다. 그리고 무기를 일본어 성경에서는 도구라는 한자를 썼습니다. 그래서 의의 도구라고 쓰여 있는데요. 그것을 일본어로 말할 때는 기노 도구라고 말합니다. 그래서 의의 무기를 일본어로는 기노 도구라고 말합니다. 네, 우리 자신을 죄에 대하여 불의의 무기로 드리는 것이 아닌 하나님께 대하여 의의 무기로 하나님께 드리고 또 우리 자신만 그렇게 드릴 뿐만 아니라 우리 주변에 아직도 하나님을 알지 못하는 자들도 자신을 죄의 무기로, 죄의 도구로 드리는 것이 아닌 의의 무기로 하나님께 드릴 수 있도록 계속해서 복음을 전하고 또 가르쳐주고 인도하는 저와 여러분의 삶이 되기를 간절히 소망합니다. 네, 오늘 주일도 주님의 은혜 안에서 기쁨과 평안이 넘치시는 하루 보내시길 바랍니다. 감사합니다.